tree, um, the full binary tree and the complete binary tree. And we have also discussed about several problems which are associated with them. So today I will talk about how to traverse a binary tree. So for this, uh, so we have some of the very simple applications for this binary tree traversal. Uh, it is used for postfix and infix operations, like that we will study in stack. Okay, when we study stack, then we will cover all these things. Uh, so how to traverse a binary tree? Let's start. So first of all, we have to know what is an expression tree. An expression tree is a binary tree with the following properties. Each leaf is an operand. Someone wants to join. So each leaf is an operand, and the internal nodes are operators. And third point, for each operator, uh, if the operator is a binary operator, then the left subtree contains all the simple operands, and the operators in the left operand of the given operator, and the right subtree contains the everything in the right operand. For unary operator, one subtree will be empty. So how it looks? A plus b. Suppose a plus b is an expression, so its corresponding uh, expression tree will look like this: a plus b. So here the operator is a root. It is a parent actually for a and b. A and b are the operands, and the operators is the plus, which is the parent of this a and b. Suppose we have an expression called a minus b into c. So here you can see that b into c is within the bracket. So if it is within the bracket, you know that it should be evaluated first. So b into b, first we write sorry, b into c, first we write b and c, then we draw a parent of both of these b and c, and we mark this parent as a operator. And after this operation, the the next thing, so this result will be, it will be a minus this result. So the parent of both of these will be minus. So a will be at the left. A less than b or c less than d. So a and b, see here this less than is the binary operator, and or is also a binary operator. So a less than b, c less than d, and the resultant of both of these will be evaluated with a or operator. Hope okay. So have you understood? Have you understood this expression tree? Yes, sir. Or do you need much more examples? So example didn't sir. Sir, whiteboard example. Should I put? Suppose uh, a minus b into c. কয়েকটা সব জয়েন করবে। মোহাম্মদ দানিশ এত লেট করে সব আসে। এ দেখো, a b
Okay, first we draw A and B. Then we connect it by using a minus, which is the operator. Then into C. So C will be here. Then into will be drawn here. Okay. বুঝতে পেরেছো? Any doubt? No, sir. So suppose the expression tree is like this. The expression is like this, C minus D. So if it is C minus D, that means C minus D, you have to do C minus D in this level. So it will be changed like this. Sorry, ঠিকই আছে, minus C D. So it will be changed like this. If it is A minus B into C minus D, A minus B, C minus D, and the resulted will be multiplied. Okay. So let's proceed. So our next example is a unary operator. If it is a unary operator, so what is a unary operator? The operator which doesn't need two operands. It only needs one operator. Only one operand to work. Okay. So log x. Log x means here the operator is log, so it will be the root, or it will be the parent actually, and x is the operator, the operand. X is the operand, so it will be at the right subtree, because it is written like log x. It is not written like x log x. So x will be the right subtree. N factorial. N factorial. Here the factorial is the operand, operator. Sorry. So factorial will be the root, and n will be, n is the left of n, yeah, this operator. So n forms the left subtree. Okay. Any doubt here? So why it is not x is written here and log is written at the right? Why? Or why it is not like this? Log x. Suppose log x. So why it is not like this? এরকম নয় কেন? Why? It is because this log is a operator. So operator will be the root. So log x should be here, and sorry, log x, x should be this. So this log is the operator. So it will be, first we will write the operator. Then x is the operand. So it will be the child of this log, as x is an operand. So we write like this. Next, consider the following expression: a into b plus c plus d. So b plus c is the innermost. It should be evaluated at first. So b and c is evaluated using a plus. Then a into a is multiplied by this. Then it should be added by d. So from here we take a plus and d. D is at the level of this. Okay. Any doubt?
No, sir, clear. এখনো পর্যন্ত কিন্তু স্টুডেন্টরা আসছে, এদেরকে নিয়ে আমি কি করব? এদেরকে অ্যালাউড করা উচিত নয়। এখনো পর্যন্ত এসে যাচ্ছে 8 ঘন্টা লেট, 20 মিনিট লেট। ক্লাস নেব না, আমি এদেরকে জয়েন করাবো আমি একটা করে। স্যার ডিনাই করে দিন স্যার, এমনিতে অনেকজন আছে, 33 জন আছে স্যার। না, ডিনাই করা উচিত নয়। এরা সবাই যখন ক্লাস করতে স্যার চাইছে। ওদেরকে জয়েনটা করিয়ে একবার বলুন তাহলেই হবে। আচ্ছা, তোমরা এত বেশি লেট করছো কেন? কারা সব এসছো তোমরা? Those who have joined late, you please try to join within 5 to 10 minutes, maximum 10 minutes. Don't take 20 minutes, half an hour to join. So it is okay if you join, but actually it disturbs me because there is a dialogue where I have to join you. So when I take the class, আমি যখন একটা ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাসের মাঝখানে আবার ওটাকে ছেড়ে আমাকে এখানে এসে জয়েন করাতে হয় তোমাদেরকে। ওটাই অসুবিধা। নাহলে জয়েন করলে একটু লেট করে জয়েন করাটা খুব একটা অসুবিধার কিছু নয়, কিন্তু এটা একটা অসুবিধা। মানে আমি যখন একটা ক্লাস নিচ্ছি তার মাঝখানে সবারই ডিস্টার্ব হয়। ওকে, কনসিডার দ্য ফলোইং এক্সপ্রেশন। আচ্ছা, এটা তো তোমরা বুঝলে। ইন অর্ডার ট্রাভার্সাল, প্রি অর্ডার ট্রাভার্সাল, এটা তোমাদেরকে এক্ষুনি করাচ্ছি না, এটা এক্ষুনি করতে পারো। আচ্ছা, করিয়ে দিই এটা তো, এটা লাগবে আর কি, এর পরের দিকেও লাগবে। ইন অর্ডার ট্রাভার্সাল তোমরা মানে অনেকে জানো ইন অর্ডার প্রি অর্ডার ব্যাপারটা। So the concept is that when we write an expression like a plus b into c, so this kind of expressions, they are called the in order expressions that we use normally. It is called in order. Okay. স্যার So আপনি কি there is, জ্যাম্বোর্ড ইউজ করছেন? huh? স্যার আপনি কি জ্যাম্বোর্ড ইউজ Oh, sorry. Yeah. See, a plus b into c. So this kind of expressions are called in order expression. Okay. And these are the expressions that we normally write. There is another kind of expressions that is called a pre-order. Pre-order means let's take a very simple example. After that we'll proceed. See, a plus b is in order. Okay. For pre-order, you have to write this operator after this operand. So ab, sorry, for pre-order you have to write it before the operand. So plus ab is the pre-order expression, and post-order is, you have to write it after this operator will be written after this operand. So ab plus is the post order. So if an operator, if an expression is in post order and if it is ab plus, then the equivalent in order will be a plus b. You can convert between all of this. Suppose it is in pre-order, you can convert it to post order. You can convert it to post order, but you have to first convert it to in order, then you have to convert it to post order. You can convert from pre-order to in order. You can convert to in order to post order. You can convert to post order to pre-order, post order to in order, like this. Okay. So for a plus b into c, see, this a plus b is normally when it is used by human being, but this pre-order and post order expressions are used by computer. ঠিক আছে, এটা কিন্তু কম্পিউটার নিজের সুবিধার জন্য এটা করে। So this thing is used by computer, pre-order and post-order, and we use in order. ওকে, আমরা তো কখনো এভাবে বলি না যে প্লাস এ বি, এরকম এরকম কি কখনো আমরা বলেছি? আমরা বলেছি এ প্লাস বি বলি সবসময়, কিন্তু কম্পিউটার এটাকে সবসময় এইভাবে ইউজ করে, হয় ও প্রি অর্ডার করে কিংবা পোস্ট অর্ডার করে।
see, in order expression is a plus b into c. So that means what we do, we first evaluate b into c, and after this that we add a with this. So what is the pre-order expression? So first we do b plus sorry, b into c. So bc star, first we do b bc star, first we uh, evaluate this star bc, then with the resultant, suppose this the result, so whatever is the result, we add an a with this. So a and plus, plus is at the first. What is the post order? Post order is bc star, bc star. Why? Because this operator should be at the last. I mean, this operator should be after this operands. Then after that, we do A a, plus. then plus. It is the same. You can also write like this: bc star a plus. You can also write like this: a plus. But you can also write like this: a plus. It is the same thing actually. Okay. একই জিনিস বুঝতে পারছো? তুমি এভাবে লিখতে পারো, বিসি স্টার হয়ে গেল। এবার এটা যেটা আছে, ঠিক আছে, এটার সাথে তুমি এভাবে করতে পারো যে বিসি স্টার হয়ে গেল, এভাবে তুমি করতে পারো। ব্যাপারটা একই। এভাবে করবে না, সাধারণত এভাবেই করবে, যেটা যেহেতু এটা তোমার লেফটেই আছে, তো এভাবেই করবে, ব্যাপারটা একই। ওকে, এনি ডাউট? No, sir. আরো কিছু এক্সাম্পল দেবো? না তো আরো দিচ্ছি, এক্সাম্পল আরো দিন কিছু স্যার, example। এবার এটার জন্য দিন। দিচ্ছি। আচ্ছা, একটু দাঁড়াও, 3-4 মিনিট দাঁড়াও, হ্যাঁ আমি তো আছি। দাঁড়াও।
ওকে। আরো একটা এক্সাম্পল দিই। কি এক্সাম্পল দেওয়া যায়? ধরো it is it only works for binary operators. So it is not applicable for any unary operator like factorial, log, these kind of operators. Suppose A into B plus C into D. So this is the in order. So what will the pre-order? Pre-order এ কি হয়? This star will be at the first. So star A B, okay, star A B, C D star, and this plus will be at the first. Okay, any doubt? স্যার ওটা প্লাসটা স্যার শেষের দিকে গেল না কেন? প্রি অর্ডার তো ও প্রি মানে আগে যায়, ওকে। পোস্ট হলে কি হবে? পোস্ট হলে কি হবে বলো? এ স্যার এ বি সি ডি তারপর ডবল স্টার তারপর প্লাস। না, এবিসিডি কেন ডাবল স্টার হবে কেন? এবি স্টার AB স্টার CD স্টার পাস। স্টার প্লাস এটা হবে। কি বলছো? দেখো কি করে করতে হয়। ইউ ফার্স্ট রাইট এ বি স্টার, ঠিক আছে তো? এ বি স্টার করলে এটাকে আর করবে না কিছু, ঠিক আছে? এটাকে রেখে দাও ওখানে। এবার নেক্সট কি? নেক্সট কাজটা কি? নেক্সট হচ্ছে নেক্সট our next target is to operate this C and D. First we have operated A into B. Now our target is to operate this C into D. So C into D is now operated and evaluated. After this we join or we add the result. So this is at the last. It is actually like this actually. Is there any doubt? Art example दी A plus B into C plus D এটা কি হবে? প্রিটা করছি, pre order. So for pre-order first we operate B into C. So this B into C is written like BC and star BC for pre-order. Any doubt here? নো স্যার। Sure though. Okay. So after this we do a sum with A. So plus A. So with this result we do plus A. Now we sum D. We add D with this result. So D will be written here and plus will be added here. Any doubt? আর অন্য কিছু মনে হচ্ছে তোমাদের? মানে অন্য কিছু করা যেতে পারে, সেটাও বলতে পারো। স্যার ডিটা তো আগেও বসা যেতে পারে। কোথায় কোথায় বসাবে? এখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ করতে পারো। কোথায় বসাবে? এখানে বসাবে? হ্যাঁ এরকমও করতে পারো। ইট ইজ দ্য সেম অ্যাকচুয়ালি। ইউ ক্যান অলসো রাইট লাইক দিস। কিন্তু ডির পজিশনটা তো আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি। মানে ওটা তুমি মানে এটা করলে হবে, কিন্তু মানে আমি এভাবে লিখি না।
আমি এটা এখানেই লিখে দিই, ডিটা মানে অপারেটর মানে অপারেন্ডের যে জায়গাটা সেটা আমি ওখানেই রেখে দিই, একই ব্যাপার। ইট ইজ মানে ইট ইজ অলসো ট্রু। So this is actually equivalent to this thing. দাঁড়াও বলছি তোমাদেরকে, it is actually equivalent to this thing. It is equivalent to this. মানে what I am telling is that তো আমি এটা করলাম তো, if you can write a plus b, so it is same as b plus d, b plus a. So you can write ab plus, or you can also write ba plus. It is the same thing. Okay, it is the same thing. ওটা আরো বেশি কনফিউজিং। This thing is much more easy. Post order. Now tell me what will be the post order. তোমরা আমাকে বলো। স্যার এ স্টার বি সি ডি ডবল প্লাস। এস কি বললে, এ স্টার এ স্টার বি সি ডি ডবল প্লাস। স্যার বিসি স্টার, স্যার বিসি স্টার হবে, হ্যাঁ বিসি স্টার, তারপর বিসি স্টার, তারপর এ ডবল প্লাস আর ডিটা বিসির আগে বসবে। এ ডবল প্লাসটা বিসির আগে বসবে। না 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 স্যার, এ ডবল প্লাস স্টারের পরে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আমি এটাকে এখানে রেখে দিই না, কি অসুবিধা? ওকে স্যার, এটাকে এখানে রেখে দিলাম, এ এন্ড দেন প্লাস, আর এটা প্লাস D. বসবে স্যার, ডিটা আগে বসবে। Okay. And you can also write like this, মানে PC star এটার প্লাসটা তো এখানে করে দিচ্ছ, লাস্টটা করে দিচ্ছ, আর ডিটাকে এখানেও রাখতে পারো, ডিটাকে এখানে রাখতে পারো। You can also write like this, মানে it is the same as this thing. It is the same as this thing. কি দরকার অত বেশি খেটে, যা আছে সেখানেই রেখে দিই। So ডি স্টারটাই আরো ইজি করতেই পারো। ওকে, আরো কটা দেখিয়ে দেবো নাকি? এখন তো ক্লিয়ার হচ্ছে না, আরো কটা দেখিয়ে দিই, তোমরা এক চান্সে বলতে পারছো না, কি বলবো একটা। a minus c into d, c না b আগে আসুক, b into c divided by d into e plus f। করো দেখি এত বড় একটা, এটা এটা কাজ করি, এটা ব্র্যাকেট দিয়ে দিচ্ছি, সুবিধা হবে তাহলে বুঝতে। এটা তোমরা কিন্তু ব্র্যাকেটটা দিয়ে দিও, if there is no bracket then you put some bracket here, if there is no bracket, if there is already bracket is given then it's okay. Let's put some bracket here. Okay, so I hope it's not needed to put a bracket because minus and plus is the same precedence actually. So কি করবে?
First we start with BC. So BC is, we are talking about pre-order. So after we write this BC, the star will be written here. Then what? Bolo, D to bolo. ইয়ে স্যার ডি স্যার ভাগে তো আগে বসবে হ্যাঁ স্যার ডিভাইডটা সামনে করছি, ডিভাইড সামনে যাচ্ছে। দেন হোয়াট? ই, তাই তো? ই স্যার ই দেন তাহলে স্টারটা কোথায় যাবে? এখানে যাবে না, এখানে কোথায় যাবে? সামনে যাও সামনে যাবে তো? ইয়েস স্যার হ্যাঁ স্যার দেন এ আছে, ঠিক আছে, এফও আছে। তুমি কোনটা করতে চাও? যে কোনো একটা করতে পারো। ইউ ক্যান স্টার্ট উইথ এ অর ইউ ক্যান স্টার্ট উইথ এ। এটার পরে তুমি কি প্লাস এফ করবে, না তুমি মানে এ মাইনাসটা আগে, এ মাইনাস দিস করার পর তবে প্লাস এফ করবে? কোনটা করবে বলো? প্লাস প্লাস এফ যদি করো তাহলে এফটা এখানে লিখতে হবে, আর এখানে আবার Plus. প্লাস করতে হবে সামনে। ওকে, সো আফটার দিস স্যার মাইনাসটা তাহলে করলে একবার স্যার দেখিয়ে দিন হ্যাঁ সেটা করাচ্ছি। মানে এটা যখন হয়ে গেল তারপরে তুমি কি করবে? এ মাইনাস করে দেবে। ওকে, হ্যাঁ স্যার। আর স্যার ওই এ মাইনাসটা যদি হতো তাহলে ওটা কিভাবে হতো? দেখাচ্ছি। এই অবধি হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার তুমি এ মাইনাসটা আগে করবে তো? এ মাইনাসটা আগে করবে। তাহলে স্যার ই এর পর এ বসবে, আগে মাইনাস আর তারপর প্লাস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যাবে, বুঝলে? ব্যাপারটা স্যার কি সামনে হবে, পরে এ মাইনাস হবে তাহলে? এইটা মাইনাস এ হয়ে যাবে, বুঝতে পারছো? মানে এটা মাইনাস এ হয়ে যাবে, ওই জন্য এটাকে আমাদেরকে এখানেই রাখতে হবে। বুঝতে পারছো ব্যাপারটা কি হচ্ছে? মানে এটা মাইনাস এ হয়ে গেল, মানে এরকম নয় যে এ মাইনাস দিস, বুঝতে পেরেছো? এটা উল্টো হয়ে যাবে, যেহেতু এটা ইয়ে নয়, কি বলে, কমিউটেটিভ নয়। মানে এ মাইনাস বি ইজ নট ইকুয়াল টু বি মাইনাস এ। যদি এটা এ প্লাস বি হতো তাহলে তুমি বি প্লাস এ মানে এ করতেই পারো। ইটস ওকে, মানে ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে স্যার মানে আমরা যদি এরকম করি, সি এ মাইনাস বি একটা আছে, আর একটা ধরো বি মাইনাস এ আছে, আর একটা ধরো এ প্লাস বি আছে, আর একটা ধরো বি প্লাস এ আছে। So here you can write a b plus ab and plus ba. It is the same. এটা same. আবার আমি a b minus লিখছি, b a minus লিখছি, এটার জন্য b a minus লিখছি। So this is not same. This is not equal to this. So this is equal to this. These are same, but this is not same. বুঝতে পারছো? Yes, a sir, minus yes, b is sir. not equal to b minus a. So here you cannot write a minus, because a minus করলে, so that means this minus a, so you cannot write like this. Okay, তো এটাকে মাইনাস আগে তুমি করে নিতে হবে। Now afterwards you can write plus f like this, you can write like this, or else you can also write like this, যে f plus, you can also write like this, because this is commutative, so you can add f at the first, you can add f at the first as compared to at the last, ঠিক আছে? বাট যেমন আছে সেরকমই রেখে দেওয়াটা ভালো, তো সেই কারণে আমি এটা এখানে এরকমই রেখে দিচ্ছি, যেভাবে আছে। প্লাস এফ আছে তো প্লাস এফই থাক। আবার দেখো কি এখন জয়েন করছে এখন এই সময়। ওকে, সো ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। এবারে লাস্ট এটা করে দিচ্ছি, পোস্ট অর্ডার, ঠিক আছে? পোস্ট অর্ডারটা কি হবে? বিসি স্টার, তারপর বলো নেক্সট, টেল মি। Sir, D divide. স্যার টি ডিভাইড, নেক্সট E star. ই স্টার, গুড, ভেরি গুড। দেন Then A minus A plus. a minus
এটাকে আগে করলাম, Yes, sir. ঠিক আছে? a মাইনাস স্যার ওটা এফটাও ফার্স্টে করতে পারতাম। A plus. হ্যাঁ করতেই পারো, এটাকে আগে আগে করে নিতে পারো। ঠিক আছে। f প্লাস yes, ওকে। আর আমি করছি না, হ্যাঁ বলো, কোনো ডাউট থাকলে এখানেই বলো, আর আমি দেখাবো না, হয়ে গেছে অনেক এক্সাম্পল। হলো, বলো কি বলবে। ওকে, so in order traversal of this expression produces this pre-order traversal, আচ্ছা pre-order traversal এটা পরে হচ্ছে। Okay, so our next topic is that to traverse in pre-order way, আচ্ছা this is a very different thing। তোমরা এখন যেটা করলে সেটা হচ্ছে এক্সপ্রেশন ট্রি করলে, সরি এক্সপ্রেশন করলে, ঠিক আছে? প্রি অর্ডার এক্সপ্রেশন, পোস্ট অর্ডার এক্সপ্রেশন, ইন অর্ডার এক্সপ্রেশন। সো I have just covered like I've just covered these topics, so it will be very much useful when you do stack, ঠিক আছে? স্ট্যাকের টপিকটা আমার মধ্যে আসেনি, স্ট্যাকটা পরে করবো আমরা, ঠিক আছে? এক এক করে এগোচ্ছি। the the next topic is how to traverse a binary tree. So how to traverse means how to কি বলে, how to travel each and every node of a binary tree. ওকে, মানে আমি এক্ষুনি যেগুলো পড়ালাম সেটা একটা অন্য টপিক, আর এখন যেটা করাবো সেটা একটা ফ্রেশ টপিক, ঠিক আছে? ফ্রেশ টপিকটা কি? হাউ টু ট্রাভার্স এ বাইনারি ট্রি, হাউ টু ট্রাভেল অল দ্য নোডস অফ এ বাইনারি ট্রি। I hope you know what is a binary tree. Yes, sir. Yes, sir. Tell me what is a binary tree. Sir, there are two child. Maximum two every- child. Yes, sir. Tree which is having maximum two child. In every node there is maximum there is maximum two child. So that is called a binary tree. So you know what is a binary tree? Like uh, suppose this is a binary tree. 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 Like all of these are binary tree. This is also a binary tree. Maximum two child. স্যার চাইল্ডটা কিসের সাথে তুলনা করা হয় স্যার? কিসের সাথে মানে? সমস্ত child নোডের, স্যার, সমস্ত নোডের, সমস্ত নোডের, কোন নোডের এক মানে তোমার হচ্ছে দুটোর থেকে বেশি চাইল্ড হবে না। মনে করে দেখো এটা হয়ে গেছে অলরেডি। দেখো এটা এটা কিন্তু বাইনারি ট্রি নয়, কারণ এখানে দেখো একটা নোডের তিনটে চাইল্ড হয়ে তিনটে গেছে, চাইল্ড হয়ে গেছে। এটা বাইনারি ট্রি হবে না। স্যার যখন তিনটা হয়ে যাবে তখন কি হবে স্যার ওটা? তখন ট্রি হবে, বাইনারি ট্রি হবে না, শুধু ট্রি। এগুলো সবকটাই ট্রি, কিন্তু কিন্তু বাইনারি ট্রি হচ্ছে এইগুলো, এগুলো হচ্ছে বাইনারি ট্রি, এইগুলো মানে এটা বাইনারি ট্রি নয়। স্যার চাইল্ডটা কি স্যার? নট দেখো এটা বাইনারি ট্রি নয়। চাইল্ডটা কি? চাইল্ডটা স্যার। হচ্ছে ওর নিচে যেগুলো চলে যাচ্ছে, সেই এজগুলো, সেই এজগুলো। তোমাকে তো গ্রাফ থিওরি পড়িয়েছি। গ্রাফ থিওরিতে নিচে যে তুমি এজ কিংবা এজ ভার্টিসেস যেগুলো তোমাদেরকে বলেছিলাম, ঠিক আছে? তো একটা তোমার হচ্ছে একটা ভার্টেক্স থেকে আরেকটা ভার্টেক্সে যে এজটা যাচ্ছে, ঠিক আছে? এটা থেকে একটা ভার্টেক্সের থেকে তিনটে এজ যদি বেরিয়ে যায় তখন তার মানে চাইল্ড হচ্ছে তিনটে। আর ট্রি মানে তো তুমি তো জানো ট্রির ডেফিনেশনটা কি।
আমি যে নোটস গুলো দিয়েছি সেই নোটস গুলো একটু পড়ো, পড়লে বুঝতে পারবে। নোটস গুলো কি পড়েছো তুমি? স্যার আমি বলতে চাচ্ছি স্যার এটা তো আমরা স্যার প্রতীকীতে পড়তেছি কিন্তু স্যার প্র্যাকটিক্যালি যদি বলতে হয় তাহলে এদেরকে কি বলা হয়? কোনটাকে? এদের মানে এই চাইল্ড কি মানে চাইল্ডই বলা হয় বা মানে এটা যদি প্র্যাকটিক্যালি ধরা হয় তাহলে স্যার এটা কি? প্র্যাকটিক্যালি ধরা হয়? প্র্যাকটিক্যালি এটা একটা ডেটা স্ট্রাকচার। তো আমরা যখন যখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি করবো তখন আমরা একটা লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে করবো। লিঙ্ক লিস্ট আগের মতো হয়নি তোমাদের, লিঙ্ক লিস্টটা করিয়ে দেবো আমি তোমার। ওকে স্যার, ঠিক আছে স্যার। একটা লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে করবো। এটা এটা মানে এটা হচ্ছে যে এগুলো আছে ডেটাগুলোকে আমরা কিভাবে স্টোর করি, ঠিক আছে? আমরা প্র্যাকটিক্যালি আমরা মানে মানে এইভাবে ইমপ্লিমেন্ট করি লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে। তোমার কম্পিউটারের মধ্যে সমস্ত ডেটাগুলোকে আমরা কিভাবে স্টোর করি, ঠিক আছে, কিভাবে অপারেট করি, সেটাই হচ্ছে ফ্রি আর কি। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। এক্ষুনি বুঝতে পারবে না, সবটা তো আজকেই বুঝতে পারবে না, আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে। যতটুকু বলছে ততটুকু দেখো। দেখো এখনো মতো লোকরা জয়েন করছে, কি অবস্থা, সব ডিনাই। 5 মিনিটের মধ্যে জয়েন করতে হবে সবাইকে, নাহলে ডিনাই। ঠিক আছে, কতদূর গেলাম? হ্যাঁ, so next I will talk about how to traverse each and every nodes in a binary tree. আমি ডিনাই করছি, আবার ঢোকার চেষ্টা করছে। Okay, so how to traverse each and every nodes in a binary tree, মানে কি করে আমরা ট্রাভার্স করতে পারি। ট্রাভার্স করা মানে হচ্ছে ট্রাভেল করা, প্রত্যেকটা নোড গুলোকে একবার একবার করে আমরা যাব। তো so there are actually 3 kinds of traversal: pre-order, in-order and post-order. So in pre-order we first travel the একটু ভালো করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, এই যে according to the definition. If we let L, V and R stand for moving left, then visiting the node, মানে V মানে হচ্ছে visiting the node, moving the left. স্যার আপনার জ্যাম্বোটা অন করা আছে। ও ভুলে যাই। So if we talk about how do we traverse, so we have 3 kinds of traversal: pre-order, in-order and post-order. So for pre-order, the system is VLR. For in-order, in-order it is LVR, and for post-order it is LRV. So L and it is the same. Now দেখাচ্ছি। So if we let LVR stand for moving left, মানে L means to move left, V means to visit the node, and R means moving right. Okay, so for pre-order we first visit the node, route. Okay, we first visit the route, then we visit the left subtree, then we visit the right subtree. For in-order we first visit the left subtree, then we visit the route, then we visit the right subtree. For post-order we first visit the left subtree, then we visit the right subtree, and afterwards at the last we visit the route. So এখানে একটা জিনিস দেখো, এখানে অপারেটরটা তো যেটা ছিল প্রি অর্ডারে কি ছিল, অপারেটরটা আগে চলে যাচ্ছিল। তো আর পোস্ট অর্ডারে কি হচ্ছিল, ইন পোস্ট অর্ডার the operator was it was written at the last in post order, and in pre-order the operator was at the first, and in order the operator was at in between the two operands. Okay, so here it takes the position of V. V takes the same thing, I mean V ওইভাবেই কাজ করছে। See, in the pre-order traversal
the V is at the first. In the in-order traversal, the V is at the middle, and in the post-order traversal, the V is at the last. And the left and right, the left subtree and the right subtree are like this. It comes first. The left comes first, then the right comes. But the position of V changes. VLR, LVR, LRV. The position of V changes. Okay. So how does this travel works? ওকে, তোমাদেরকে এক্সাম্পল দেবো, তখন বুঝতে পারবে। এখন জাস্ট যতটুকু বোঝার চেষ্টা করছো ততটুকু, মানে যতটা পারছো ততটুকু বোঝো, তারপরে তোমার এক্সাম্পল দিলে সবটা ক্লিয়ার হবে। টু ট্রাভার্স এ বাইনারি ট্রি ইন অর্ডার, ট্রাভার্স দ্য লেফট সাবট্রি ইন অর্ডার, then we visit the root, then we traverse the right subtree in order. So for example, suppose this. So suppose this thing we have to traverse. Okay, so we have a binary tree like plus star E divide T A star B C. So how do we traverse? এটা একটা বড় হয়ে গেল, দাঁড়াও একটু ছোটখাটো দেখালে ভালো হয়। একটু ছোট একটা এক্সাম্পল দিতাম। Suppose A and B. So what is the in order? In order হচ্ছে, we first have to traverse the left subtree. So we first traverse the left subtree. So there is no child, so we write this A. কিসের আওয়াজ হলো? কেউ হাত তুলেছে? ইজার খান, do you want to say anything? You have to, have you do you want to say anything? इजार खान, तुमने हैंड्स रेस किया गलती से। Are you there, इजार खान? স্যার আপনি কন্টিনিউ করুন, মনে হচ্ছে এমনি এমনি করছে, আবার কিছু বলছেও না। ওদের ইন্টারাক্ট করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ইন্টারাক্ট ইন দ্য ক্লাস। ক্লাসে আছে অথচ কোনো কথা বলছে না। First we traverse the left subtree. So the left subtree is, মানে এটা হচ্ছে ইন অর্ডারের কথা বলছে, ইন অর্ডার। We traverse the left subtree, it is A. Then we traverse the root, that is the plus. Then we traverse the right subtree, B. Okay. Pre-order. So for pre-order, we first traverse the root. So that is plus. Then we traverse the left subtree, that is A. Then we traverse the right subtree, B. Post order. First we traverse the left subtree, then the right subtree, then the root. Suppose it becomes complicated like this. মানে আরেকটু টাফ করে দিলাম। See this thing. So how to traverse this in order way? So first we have to traverse like first we have to, এটা অনেকটা কমপ্লিকেটেড দিয়ে দিয়েছে শুরুতেই। একটা এক্সাম্পল নেই। Okay, you just see this. Suppose this is a tree and you have to traverse in order way. So how to do this? First we write the first we traverse the left subtree. So what is the left subtree? This is the left subtree. Okay, this is the left subtree. Then to traverse this in order way, we have to first traverse it in order way. We have to first go to the left subtree. So this is the left subtree. Now we have to traverse the left subtree.
So we have to go here, A. So A doesn't have any other left subtree. So we write this A. Now after this, left subtree পরে কি আছে? We have to traverse the node, or the root. In order, we have to first, after we traverse the left subtree, we traverse the root. We visit the root. Okay. See, VLR, LVR, LRV. So in order, we first traverse the left subtree, then we traverse the root V, and then we traverse the right subtree. একটা ছেলে এতবার করে আমাকে রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে, সাজিদ হালদার। Okay, so we traverse the left subtree. So here at A it is ended. Now we traverse the root. Afterwards we go to the right subtree. So this is the right subtree. So we have to traverse it in order way. So we have to go to the left subtree, B. So B. এত রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে কায়েফ আহমদ খান, কারা? কায়েফ আহমদ খান, Kaif Ahmad Khan, are you there? Kaif Ahmad Khan, are you there? So he is removed from the meeting. Okay. So this B is the left subtree. Then we visit the root, that is the star. Then we visit the right subtree, C. Afterwards, this visit is over. I mean, মানে এটা যে লেফট সাবট্রি যেটা ছিল সেটা কিন্তু হয়ে গেছে কাজ। তারপরে আমরা কি করব, এটার রাইট সাবট্রিটা আমরা যাব। So that is D. Okay. No, first মানে এটা যে লেফট এটা হয়ে গেছে। Now we visit the root, that is the star. Then we visit the right subtree, that is the D. Then we visit the root, that is plus. Then we visit the right subtree, that is E. Okay. Next, another example is that এটা আরেকটা example দেখো। So what is the in-order traversal of this tree? Okay. So you know how to do in-order traversal. First we have to visit the left subtree. So this is the left subtree. To do a pre-order traversal of this left subtree, we have to first visit the left subtree of this. So this is the left subtree. In here we don't have any left subtree, so we don't write anything. Then we have to visit the root. So the root is D. So we write this D. Then we have to visit the right subtree. The right subtree is G. Then we have to visit the root. The root is B. Then we have to visit the right subtree. The right is E. Okay. And here we don't write the E because we have a left subtree. So we have to visit that. So H, E, like this. Okay. Then we have to visit the root. So this left subtree traversal is over. Then we have to visit the root. The root is A. Then we have to visit the right subtree. So that is CFE. So in the right subtree, we first have to visit the left subtree. So that is F. But here we see that the F doesn't have any left subtree. So we
we don't write anything. Then we visit the root, that is f. Then we visit the right subtree, that is I. So this left subtree is over. Now we visit the root, that is C. So D, G, B, H, E, A, F, I, C. Same way you can do the pre-order. So for the pre-order, we first visit the root, then we traverse the left subtree in pre-order, then we traverse the right subtree in pre-order. Okay. So how to do this? First we visit the root, that is the root is A. So we write A here. Then we traverse the left subtree in pre-order. So we traverse the left subtree in pre-order. See here, we first write the root, that is B. Why? Because it is a pre-order, so first we have to visit the root. So B. Now we have to traverse the left subtree in pre-order. So we have to traverse the left subtree in pre-order. So DG is the left subtree. So how to? So first we have to visit the root here, T. So we write T here. Then we traverse the left subtree in pre-order. So there is no left subtree, we don't write anything. Next, traverse the right subtree in pre-order. So we go to the right subtree in G. See, this G doesn't have any left subtree, so we don't write anything. Next, we visit the root. So the root is G. Then we traverse the left subtree in pre-order. So there is nothing. Then we traverse the right subtree in pre-order. Okay, so এটা হয়ে গেল. Next we go to the traverse the left subtree in pre-order, because this thing is traversed. ঠিক আছে. Next we go to here, this thing E and H. In E and H we first visit the root, so that is E. Then we traverse the left subtree in pre-order, so the left subtree is H. We write H here. Then we traverse the right subtree in pre-order. Right subtree is not there, so we don't write anything. Then we visit. See here, this thing was the left subtree of A. Okay, so A is already visited, and afterwards we have visited the left subtree in pre-order. So this thing is also over. Next we have to go to the right subtree. So this right subtree is C, F, and I. So we visit this in pre-order. So first we have to visit the root, that is C. So we write C here. Then we visit the left subtree in pre-order, that is F. Then we visit the left subtree in pre-order. So left subtree in pre-order যখন আমরা করছি, here we don't have any left subtree here. So we visit the root. We visit the root F. Then we visit the right subtree. Sorry, we visit the left subtree. There is no left subtree. Then we visit the right subtree, that is I. Okay, so after that we go up one level. So we see that this A is also visited because it was the root, and the left subtree was visited previously, and the right subtree is now visited. So it is over. Okay, আরো কয়টা এক্সাম্পল তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আর কয়টা এক্সাম্পল দেখিয়ে দিচ্ছি। ধরো এটাই একটুখানি দেখিয়ে দিচ্ছি। ধরো আমি আমার মতন করে একটা তৈরি করছি। এত গোল টোল করতে পারছি না। এইটা দেখো, এ বি সি, এ বি সি ডি ই। ঠিক আছে, এটার ইন অর্ডারটা আমাকে বলো। এটা ইন অর্ডারটা কি করে হবে? ইন অর্ডারটা সবসময় মনে রাখবে এল ভি আর। দাঁড়াও, এইদিকে লিখবো না, এটা এইদিকে লিখে দিচ্ছি।
ইন অর্ডারটা হচ্ছে এল ভি আর, পোস্ট প্রি অর্ডারটা হচ্ছে ভি এল আর, আর পোস্ট অর্ডারটা হচ্ছে এল আর ভি। Okay, so for in order, first we visit the left subtree. Okay, so this is the tree, this is the binary tree. Binary tree, this is the binary tree. এটাকে in order করব, বলো কেউ একটা বলো আমাকে। Sir, ফার্স্ট B. কি হবে? ফার্স্ট হবে বি। why b? Because it is the left subtree of this a. left subtree. Yes, sir. Now afterwards, তারপরে after that Yes, we sir. visit the root, that is a. Yes, sir. Afterwards we visit the right subtree, Yes. so this is the right তারপরে subtree. D হবে sir. Afterwards we to visit the right subtree, we first have to visit the মানে মানে কি বলতো, right subtree we visit it in order way according to the definition. We visit it in order way. স্যার So, ECD দাঁড়াও এক মিনিট। ইন অর্ডার ওয়ে যখন তুমি করছো তখন ফার্স্ট we have to go to the left subtree of this. Okay, so CDE ये वाला जो ट्री है इसका এই যে ট্রিটা আছে এটার লেফট সাবট্রিতে আমরা যাব, কারণ LVR টাকে আমাকে ফলো করতে হবে। So the left D subtree is B. Sir, BC হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, but you can see that here D doesn't have any child. Okay, so you just visit this 0 মানে there is null, then D, then there is a null. So afterwards we visit the C, root, that is C, then we visit the right child, that is E. Okay, প্রি অর্ডারটা বলো, অন্য কেউ বলো প্রি অর্ডারটা। স্যার ফার্স্ট অফ স্যার AB For pre-order, first we have to visit the vertex. Yes, sorry, V Root, বলছি, root. আর রুটটাকে ফার্স্ট তোমাকে ভিজিট Yes, করতে sir. হবে। তো প্রথমে A হবে, তারপরে বলো তারপর B, লেফট সাবট্রি মানে B, তারপরে রাইট সাবট্রি, তারপরে স্যার আবার C, রুটটা আগে C, গুড গুড, ভেরি গুড, বাহ তোমরা খুব ভালো স্টুডেন্ট। তো তারপর D, বলো E, D তারপরে E। তারপরে D, তারপরে E, গুড, ভেরি গুড। এটা আগের ব্যাচে মানে বেশ অনেকটা সমস্যা হয়েছিল, অনেকক্ষণ পরে বুঝেছিল এরা, তোমাদের আগের ব্যাচ। এবার বলো পোস্ট অর্ডার। স্যার B প্রথমে লেফট সাবট্রি, হ্যাঁ B, তারপর রাইট সাবট্রি চলে গেল, C, স্যার C সি কেন হবে? সি তো নো হবে স্যার, না, নো স্যার D, স্যার D, D, D হবে, E, C, D হবে। সি ডি এর মধ্যে আবার এলআরবিটা আমরা ফলো করব, yes স্যার, তো ফার্স্ট D হবে। D, স্যার First DEC D, E, C, E, C, DEC then A, E, সি লাস্টে লাস্টে হয়ে গেল। এটাকেই আমরা ফলো করছি আর কি, এটা একটুখানি বড় করে করলে এটাই হবে, এই যে এটাকে আমরা ফলো করবো এখানে, তোমাদের দেখালাম এটাই, ঠিক আছে। বুঝে গেছো আশা করি। এই দেখো কি করেছে এখানে, ইন অর্ডার করেছে, কি করেছে, প্রি অর্ডার করেছে, পোস্ট অর্ডার করেছে। আচ্ছা একটা দেখি আমরা, ইন অর্ডারটা দেখি, ইন অর্ডারটা কি করেছে, প্রথমে ডি করেছে। এটা তোমরা করে নিও, হ্যাঁ আর আর দেখাচ্ছি না, অনেক সময় লেগে যাচ্ছে এটা করতে গিয়ে, সোজা জিনিস একই জিনিস বারবার করে করতে হচ্ছে, এটা তোমরা করে নিও।
আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে রিকনস্ট্রাকশন অফ এ বাইনারি ট্রি ফ্রম ইটস ইন অর্ডার অ্যান্ড প্রি অর্ডার ট্রাভার্সাল। তো এটাকে রিকনস্ট্রাকশন তোমরা করতে পারো। So the thing is that when the in order sequence and the pre order sequence is given, you have to draw the tree. ঠিক আছে, তোমাদেরকে ট্রিটাকেই ড্র করতে হবে। ইন অর্ডারটাও আছে আর প্রি অর্ডারটাও আছে, দুটোই আছে। ঠিক আছে, এটা কি করে ড্র করবে? এভাবে ড্র করবে। ধরো ইন অর্ডারটা হচ্ছে ডিজিবি এইচ ই এ এফ আই সি, প্রি অর্ডারটা হচ্ছে এ বি ডিজি ই সি ই এইচ সি এফ আই। সো ফ্রম হেয়ার টেল মি হু ইজ দ্য রুট। রুট তোমরা কি করে বুঝবে বলো? হু ইজ দ্য রুট? How to know the root? You tell me. You tell me this is the in order sequence and this is the pre-order sequence. You tell me who is the root? D G B H E A F I C A B C D F G H I J. No, sorry, J of the Chinese. A B C D E F G H I. স্যার ইন অর্ডারে এলভিআর ফ্লো হয় আর স্যার প্রি অর্ডারে ভিএলআর। তাহলে স্যার এখানে প্রি অর্ডারে যেহেতু ভি এর আগে এ আছে, তার মানে এ হচ্ছে রুট। এক্স্যাক্টলি, একদম। তো এ কেন? তার কারণটা হচ্ছে যে ইন প্রি অর্ডার the root is at the first, so that means A is the root. And in order you can see that this কি বলে this A will be at the middle. মানে after we traverse the left subtree, we traverse the root, then we traverse the right subtree. So D, G, B, H, E, these are all the left subtree, or these are all the parts of the left subtree of A, and F, I, C are the parts of the right subtree of A. Okay. So here we write like this: D, G, B, H, E. From A we split. মানে A এর লেফটে যত কটা আছে সব কটাকে আমরা লেফটে লিখে দেবো, লেফট সাবট্রিতে লিখে দেবো। আর এর রাইট গুলো যেটা আছে এফ আই সি, এটাকে আমরা ইন অর্ডার করে মানে এটা আমরা এখানে লিখে দেবো। আর দেখো এটার যে পোস্ট অর্ডারে যেভাবে আছে সি এফ আই আছে, আর এটার প্রি অর্ডারে দেখো কিভাবে লেখা আছে বি ডি জি ই এইচ। সো বি ডি জি ই এইচ আমরা এইভাবে লিখে দেবো এখানে। ওকে, কোনো ডাউট আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি ডাউট? নো স্যার। ভেরি গুড। নাও টেল মি, এখানে বলো যে ইয়েটা কত, কি বলে রুটটা কোনটা, এর রুট আবার কোনটা হবে বীর? এখনো স্টুডেন্ট ঢোকার চেষ্টা করছে। উদয় সরকার, এত ডিস্টার্বিং না। উদয় সরকার, আর ইউ দেয়ার? কোথায় গেল? ওকে অ্যাডমিশন দিলাম। উদয় সরকার কোথায় চলো? উদয় সরকার, উদয় সরকার, তুমি আছো উদয় সরকার? হ্যাঁ স্যার বলুন। কি ব্যাপার, এখন আসলে কেন, এত লেট কেন? তোমার তো ক্লাস স্যার আমাদের শেষ হয়ে এখানে গেছে। ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। আমাদের এখানে ভোট চলছে তো এই জন্য ভোট দিতে গেছিলাম। ভোট দিতে গেছিলে? কোথায় কোথায় ভোট দিচ্ছ তুমি? কোথায় ভোট দিচ্ছ তুমি? স্যার আমাদের এখানে। এখানে মানে কোথায়? মুর্শিদাবাদ। এখানে মানে কোথায়? মুর্শিদাবাদ। ঠিক আছে, আর কিছু বলার নেই। স্যার রুটটা হবে বি স্যার, বি। রুটটা বি হবে, কারণটা হচ্ছে প্রি অর্ডারে এখানে বিটিজিএইচ। ঠিক আছে, স্যার তো ভি এল রুটটাকে আর আমরা ফলো করে। আমরা বি করব। বির লেফটে আছে ডি আর জি, আর বির রাইটে আছে এইচ আর ই। ঠিক আছে, তো ডি আর জি, ডিজিটাকে আমরা লিখছি, আর ডিজি আর কি বলে এটাকে লিখলাম হচ্ছে ইন অর্ডারের মধ্যে থাকবে ডিজি, আর থাকবে এইচটা থাকবে ডান দিকে ইন দা
রাইট চাইল্ড। অ্যান্ড ইন দ্য ইন অর্ডার মানে পোস্ট অর্ডারে আমরা লিখবো ডিজি আর ইএইচ। ডিজি হচ্ছে লেফটে থাকবে আর ইএইচটা থাকবে হচ্ছে রাইটে। ডিজি অ্যান্ড ইএইচ ইজ দ্য রাইট। ঠিক আছে, এই যে ইএইচটা কোথেকে আসলো বুঝতে পারলে? এই এখান থেকে প্রি অর্ডার থেকে আসলো ইএইচ। ইএইচ ইজ দ্য সিকোয়েন্স অফ দিস ইন দ্য প্রি অর্ডার। অ্যান্ড ফর দিস হু ইজ দ্য root? স্যার সি। C is the root. তাহলে সিটা যদি রুট হয় তাহলে তাহলে লেফট চাইল্ডে কে আছে? কারা কারা আছে লেফট স্যার চাইল্ডে? এফআই এফআই আছে। আর রাইট চাইল্ডে কে আছে? কেউ নেই স্যার, নাল। কেউ নেই, ঠিক। তাহলে হবে সিটা তোমার এদিকে চলে গেল, হয়ে গেল। ও এটা একবার করে এটা এটা স্প্লিট করলো, ঠিক আছে, এটা একবার করে স্প্লিট করেছে, আবার এটাকে স্প্লিট করবে। তো এই চাই এটা, ও আচ্ছা লাস্টে করে দিয়েছে এটাকে, এই যে কতক্ষণ পরে করেছে, এই যে এই চাই। ভালো ব্যাপারটা, দাঁড়াও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করেছে জিনিসটাকে। ইএইচ ডিটা হচ্ছে লেফটে, ডিটা হচ্ছে লেফটে। দাঁড়াও আমি আমার মতন করে একটা করি, তোমরাও বুঝতে পারবে না, জ্যাম বোর্ডে করাটাই বেস্ট। ডিজিবিএইচ এত বড় লিখবো? এমনি ব্ল্যাকবোর্ড হলে একরকম, এই গুগল মিটে মাউস দিয়ে লেখাটা খুব মুশকিল, এটা মুশকিল হয়ে গেছে। এই ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা একরকম। দাঁড়াও এখান থেকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, দাঁড়াও প্রচুর সময় লেগে যায় এইভাবে মাউসে লিখতে। ডিজি ডিজিটা তো হয়ে গেল, কি যেন বলছিলাম, হ্যাঁ ডিটা হচ্ছে লেফট চাইল্ড, মানে এটা কি বলতো একসাথে লিখে দিয়েছে আর কি। দেখো ডিটা হচ্ছে তোমার রুট হবে, আর রাইটে কি হবে, মানে এটা আমরা ইন অর্ডার দেখে নেবো। হ্যাঁ, ইন অর্ডারে রাইটে কি আছে, জি আছে। সো জি ইজ দ্য ইন অর্ডার অ্যান্ড দ্য পোস্ট অ্যান্ড দ্য প্রি অর্ডার অলসো। অ্যান্ড বি এর মধ্যে ইটা হচ্ছে রুট, ইজ দ্য রুট, অ্যান্ড এইচ ইজ দ্য ই ইজ দ্য রুট, অ্যান্ড দ্য লেফট চাইল্ড ইজ এইচ। ঠিক আছে, রাইট চাইল্ড কিছু নেই, ঠিক আছে। সো লেফট চাইল্ড ইজ এইচ, এই যে লেফট চাইল্ড ইজ এইচ, রাইট চাইল্ড নেই কিছু, অ্যান্ড দ্য রাইট চাইল্ড অফ ডি ইজ জি। সো ইটস ওভার। অ্যান্ড এফ আই এর মধ্যে আমরা কি করলাম তখন, দাঁড়াও এফ আই এর মধ্যে কি ছিল, এই যে এফআই ইজ দ্য লেফট চাইল্ড, ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য লেফট চাইল্ড, অ্যান্ড সি ইজ দ্য রুট। ওকে, সো দেখে নাও, সি ইজ দ্য রুট, কোথায়, এই যে সি ইজ দ্য রুট অ্যান্ড এফআই ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য লেফট চাইল্ড, ঠিক আছে। অ্যান্ড হিয়ার দ্য রুট ইজ এফ অ্যান্ড আই ইজ দ্য রাইট চাইল্ড, দ্য রুট ইজ এফ অ্যান্ড আই ইজ দ্য রাইট চাইল্ড। এটা আর বেশি ঘুরিয়েছে, অনেক কটা স্টেপস করে 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 ঘুরিয়েছে। ওকে, সো ডু ইউ হ্যাভ এনি ডাউট হিয়ার, টেল মি। স্যার এরকমই কোশ্চেন থাকবে নাকি স্যার? এরকমই কোশ্চেন থাকবে, এটা খুব সোজা, তাড়াতাড়ি করে নেবে তোমরা। না স্যার, কমপ্লিকেটেড আছে। কোথায় কমপ্লিকেটেড আছে? তোমরা ভালো করে পড়ো, তোমাদের কমপ্লিকেটেড লাগবে না একদম। তোমাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, তুমি যদি 1 ঘন্টা যদি তুমি এটা পড়ো, এই নোটসটা 1 ঘন্টা, আমি বলছি না একেবারে 10 ঘন্টা ধরে পড়তে হবে, 1 ঘন্টা পড়ো তুমি এই নোটসটা। তুমি যদি মন দিয়ে পড়ো, এরকম নয় যে তুমি পড়তে পড়তে তুমি অন্য কোনো কাজ করছো, হ্যাঁ পড়তে পড়তে তুমি হোয়াটসঅ্যাপ করছো, ফেসবুক করছো, ওরকম করলে হবে না, ঠিক আছে। 1 ঘন্টা তুমি যদি মন দিয়ে পড়ো, এটা কোনো ব্যাপারই নয়, খুব সোজা, ঠিক আছে। আজকের পড়ালাম, যদি না বুঝতে পারো পরের দিন আবার আমাকে জিজ্ঞেস করবে, কোনো অসুবিধা নেই, আমি আবার পড়াবো এটা, ঠিক আছে, খুব সোজা। ওকে স্যার, ওকে। স্যার এই ডাটাগুলো স্যার কোথায় ব্যবহার করা হয়? ডেটাগুলোকে কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয়। এটা অ্যাকচুয়ালি ডাটা নয়, এটা এটা অ্যাকচুয়ালি একটা স্ট্রাকচার, যেভাবে কম্পিউটারে ডেটাগুলো স্টোর হয়, যে কোনো কম্পিউটার কিংবা যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন, এটা কম্পিউটার বলে নয়। দাঁড়াও, একটা ফোন এসছে।
ওকে, তো কি ছিল? So in the in-order and post-order traversal of a binary tree, this is the find the pre-order traversal. এটা in-order pre-orderটা তোমাদের একটুখানি একটু সোজাভাবে তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাপোজ in-order is না, in-orderটা তো তৈরি করতে হবে না, এরকম এক্সাম্পল দেওয়া যাবে না, দেখে দেখে একটা এক্সাম্পল বার করতে হবে। আচ্ছা, এটাই করি, DBFEG HSE, ঠিক আছে, DF এটা। তো এখানে বলো, এখানে কিন্তু পোস্ট অর্ডারটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তো আমাকে বলো যে ইয়েটা কি, মানে কি বলে, মানে হচ্ছে রুট কে এখানে, তো দেখা যাচ্ছে রুটটাকে, বলো একটা পোস্ট অর্ডার আছে why a because it is a post order। তো এটার এই দেখো, এটা আমরা পেয়ে গেলাম ইন অর্ডারে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, we have to know the in order traversal, otherwise we cannot construct a tree, a binary tree you cannot construct, because without in order you cannot find the left subtrees and the right subtrees. So if in a question we have only the post order and the pre order, you cannot construct, at least you have to know the in order, because in order না হলে তোমরা কখনো লেফট সাবট্রি আর রাইট সাবট্রিটা তোমরা আলাদা করতে পারবে না। তার কারণটা হচ্ছে, এখানে এটা আমরা যখন দেখলাম, if we see the post order, you can find the root, but to know who is the part of the right subtree and who is the part of the left subtree, you have to know the in order। তাহলে এখানে দেখো কে আছে in order-টার মধ্যে, লেফট সাবট্রিটা হচ্ছে এইগুলো, আর right subtree হচ্ছে C only। So in the right subtree you only have C, okay, and the left subtree we have D, B, F, E, G, H, D, B, F, E, G, H, and the post order is D, F, H, G, E, B, okay, D, H, F, D, H, sorry, D, F, H, G, E, B, D, F, H, G, E, B, okay, next. Here you can see that in the here you can see that the B is the root, ঠিক আছে। তাহলে in the তাহলে কি হচ্ছে, B এর যে লেফট চাইল্ডটা হচ্ছে D, B এর লেফট চাইল্ড is the D, and the right child is the part of the right child is, or the right subtree is F, E, G, H, F, E, G, H. So this is the in order, and what is the pre-order? F, H, G, E, B, F, H, G, E, আচ্ছা বিটা তো হবে না, সরি, ডি এফ, সরি ডিটা তো ছেড়ে দিলাম, এফ এইচ জিই, এফ এইচ জিই ইজ দ্য প্রি অর্ডার, প্রি নয়, এটা পোস্ট অর্ডার ছিল, তো এটা প্রি লিখে দিয়েছে ভুল করে, এটা পোস্ট হবে, সব জায়গাতে প্রি লেখা আছে, ঠিক আছে, এটা এটা তোমার পোস্ট অর্ডার। নেক্সট, we know that the root of this So root is E, is E, হ্যাঁ E, তাহলে left child F, লেফট হচ্ছে F, right child GH, GH, so GH হয়ে গেল। আর জিএসটা কিভাবে রয়েছে ইয়েতে পোস্ট অর্ডারে, এইভাবে আছে, জিএসটা আছে এইচজি ভাবে আছে, দেখো এইচজি, ঠিক আছে। এবার দেখো এখানে তাহলে রুট কে, জি স্যার, জি, আর তুমি ইন অর্ডার থেকে তুমি এখানে দেখে নাও যে এখানে রাইটে কে আছে, লেফটে কে আছে, লেফটে কেউ নেই স্যার, রাইটে আছে লেফটে কেউ H। নেই, রাইটে আছে জি, বেশ হয়ে গেল। কতক্ষণ লাগলো এটা বুঝতে? 1 ঘন্টা লাগেনি, বললাম ম্যাক্সিমাম 1 ঘন্টা, এটা বুঝতে বেশিক্ষণ লাগবে না, খুব সোজা, পরীক্ষার সময় তোমরা করলে খুব তাড়াতাড়ি করে দিতে পারবে, পরীক্ষা দিলে, পরীক্ষা যদি দিই তো এত সোজা জিনিস, পরীক্ষা নাও দিতে পারি, চেষ্টা করবো দেওয়া।
আরো তো অনেক কিছু আছে না, তোমার তো এত স্যার এই ছোট তো নোটগুলো সিলেবাস। গ্রুপে সেন্ড করে দেন। হ্যাঁ, কি 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 করবো? স্যার এই নোটগুলো গ্রুপে সেন্ড করে দেন। আছে তো, গ্রুপ থেকে তো পড়াচ্ছি, দেখে নাও। ক্লাসরুমে আছে, এই দেখো, আমি ক্লাসরুমে। এখান থেকে ব্যাক করছি। ক্লাসরুম থেকে নিয়ে নিবি। ঠিক আছে, ক্লাসরুম, এদিকে হ্যাঁ, আবার কি গ্রুপে কেন দিতে যাবো? এই তো এখান থেকেই পড়াচ্ছি, দেখে নাও। এটা হয়ে গেল, এই নোটসটা কমপ্লিট, এই নোটসটা কমপ্লিট হয়ে গেল, এই নোটসটা কমপ্লিট হয়ে গেল, 3টে নোটস কমপ্লিট করে দিয়েছি। ঠিক আছে, অনেক সময় লেগে যাচ্ছে, আর অনেক অনেক নোটস আছে। এই দেখো, এত কটা নোটস আছে সব। ঠিক আছে, আর অনেক আছে, তোমাদের ওই শর্টিং ওয়ার্টিং আছে, হয়তো সব পড়াতে হবে। আচ্ছা, এর পরের দিন পড়াবো এটা, রিপ্রেজেন্টেশন অফ গ্রাফ। কি হলো? আচ্ছা, এটা পরের দিনকে তোমাদেরকে এটা পড়াবো, গ্রাফ থিওরির তোমার তোমার হচ্ছে ডিএফএস আর পিএফএস, এগুলো পড়াবো পরের দিন। রেকর্ডিংটা বন্ধ করি। ওকে, তো এগুলো তোমাদের করতে হবে পরের দিন, মানে কালকের। ঠিক আছে, কালকে এটা পড়াবো, তারপরের দিনকে তোমাদের এই বাইনারি সার্চ ট্রি পড়িয়ে দেবো, ইভিএল ট্রিটা পড়ে দেবো। এরকম সোজা, মানে একটু সময় লাগবে, কিন্তু তোমরা পারবে। যেটা পারবে না সেটা হচ্ছে ওই ইয়েগুলো, প্রোগ্রামিং গুলো তোমাদের একটুখানি মুশকিল হবে, লিঙ্ক লিস্ট এগুলো করতে মানে একটু মুশকিল হলে হতে পারে, কারণ তোমরা ইয়েতে প্রোগ্রামিং এ খুব একটা বেশি কনফিডেন্ট হও না সাধারণত। আমি এরকম দেখেছি তোমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ, মানে তোমার প্রোগ্রামিং কেউ জানে না কিংবা খুব একটা বেশি ইন্টারেস্টেড নয়, আমি এরকম দেখেছি। যদিও প্রোগ্রামিংটা খুবই প্রয়োজন, তোমরা ভাবো যে প্রয়োজন না। ঠিক আছে, প্রোগ্রামিংটা অ্যাকচুয়ালি খুবই প্রয়োজন। এবার তোমরা ভাবো যে আমাদের সাবজেক্টই নয় এটা, আমরা কেন মানে এত বেশি পড়তে যাব? তো ঠিক আছে, তো এইগুলো কিন্তু তোমাদের সাবজেক্ট আর কি, তোমরা এইগুলো বেশ बंगाली অ্যাপ্লিকেশন আছে। हाँ, बंगाली नहीं समझते हैं सर। बंगाली नहीं समझते हो इसलिए हाथ उठाया। ये इजार खान कौन है? আমি স্যার, অলওয়েজ, হ্যাঁ, তুমি হাত তুলছো কেন তো বেশি? ও স্যার দেখো ভুল তো, হয়ে গেছে। হাত তুলে যাচ্ছে শুধু। ও ঠিক আছে। আওয়াজ হচ্ছে, তুমি তুমি হাত তুলে এখানে একটা আওয়াজ আছে, ভাবছি কি হলো। হাতটা নামিয়ে নাও, দেখো অপশন আছে, আমি তোর হাতটা নামিয়ে দিচ্ছি লোয়ার করে। ঠিক আছে, সো নেক্সট ডে উইল টক অ্যাবাউট দিস graph traversal. Okay, so let's take the attendance. অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেছে সবারই। থ্যাংক ইউ স্যার। কেন? ঠিক আছে, তোমরা নোটসগুলো পড়ে নিও ভালো করে। হ্যাঁ, নোটসগুলো পড়ে নিও, বলছিলাম পরের দিন যে আমাকে স্যার। বলো। কে কি বলছো? বলছিলাম যে ডাটা স্ট্রাকচারের সিলেবাসটা কি ওই মানে সিএসসি এর যে সিলেবাসটা আছে ওইটাই পুরোটাই সেম, না আমাদের একটু কম আছে? না, তোমাদেরটা আলাদা। তোমাদেরটা আমি ক্লাসরুমে দিয়ে দিয়েছি, দেখো। না ওটা দেখেছি, আচ্ছা, মানে তাই জিজ্ঞাসা করলাম। আর কোশ্চেন হ্যাঁ তাহলে কি ওটাই মানে কি কোশ্চেন কি ওই সিএসসি ডিপার্টমেন্ট থেকে আসবে, না এমনি স্পেশালিস্ট হবে আমাদের এমনি কোশ্চেন হবে? সিএসসি ডিপার্টমেন্ট থেকে আসবে? হ্যাঁ, আমি তো সিএসসি ডিপার্টমেন্টের। না সে তো জানি স্যার, মানে তাই জিজ্ঞাসা করছি। মানে আমি যদি কোশ্চেন করি তার মানে সিএসসি ডিপার্টমেন্ট থেকে আসা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। স্যার ও বলছে স্যার সিএসসি ডিপার্টমেন্টের কোশ্চেন আর আমাদের ডিপার্টমেন্টের কোশ্চেন কি সেম হবে না আলাদা হবে? ও আচ্ছা, তোমাদের তোমাদের যে যে পেপারটা ওটা তো সেম নয়, আলাদা পেপার। না পেপার কোড আলাদা। হ্যাঁ, তো মানে পেপার কোডও আলাদা, সিলেবাসও একটু হলেও আলাদা। ঠিক আছে, ওটা সেম হবে না, কারণ আমি যখন
কোশ্চেনটা করবো, শুধু তোমাদের জন্যই করবো, এরকম নয় যে আমি সিএসসি ডিপার্টমেন্টের জন্য করবো। ওকে স্যার, ওকে স্যার। ঠিক Thank আছে? you. হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো করে পড়াশোনাটা করো। এরকম না যে কালকের এসে হ্যাঁ কিছু বুঝতে পারছো না। আমি যেভাবে করিয়ে দিচ্ছি, যেভাবে মানে এর থেকে সোজাভাবে আর হয় না। মানে এই সাবজেক্টটা যথেষ্ট কঠিন আছে। ঠিক আছে? কঠিন মানে মানে হিউজ আরকি। মানে এরকম নয় যে হ্যাঁ মানে ১ দিন ২ দিনে হয়ে গেল, ১ মাস পড়িয়ে হয়ে গেল, তা নয়। মানে অনেক কিছুই পড়াতে হয়। সময় লাগে পড়াতে গেলে ভালো করে। ঠিক আছে? তোমরা একটু কোঅপারেট করো, তাহলে সিলেবাসটা শেষ করতে পারবো তাড়াতাড়ি। আশা করছি ওকে স্যার। পুজোর পরেই ধরো নভেম্বরের মধ্যে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করব। ঠিক আছে? ওকে? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। You can leave then. Thank you everyone. স্যার হ্যাঁ, বলো। বলছি আমাদের থার্ড সেমিস্টারের এক্সাম কি মাসে হবে? তোমাদের থার্ড সেমের এক্সাম হবে ৪ তারিখে। জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখ থেকে ১৪ তারিখের মধ্যে। ঠিক আছে স্যার, অনেক থ্যাংক ইউ। বাকি আছে, অনেক বাকি আছে। জানুয়ারিতে পরীক্ষা তোমাদের। ঠিক আছে?